اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی ایک اور گاڑی نے زندگی چھین لی۔ سگنل توڑ کر امریکی سفارت خانے کی گاڑی کی دوسری گاڑی کو ٹکر، حادثے میں خاتون جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ امریکی سفارت خانے کی گاڑی چلانے والا پاکستانی ڈرائیور گرفتار، مقدمہ درج۔ تحریک انصاف کے ناراض اراکین کو منانے کا مشن، وزیر اعظم عمران خان لاہور پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی سے ملاقات، متعلقہ حلقوں میں عوام کو درپیش مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی ہدایات۔ بولے، منظم مافیا حکومت کے خلاف منفی تاثر کو فروغ دے رہا ہے۔ حکومت کو ناکام بنانے کے لیے افراتفری کی باتیں ہوتی ہیں، حکومت ہرگز کسی دباؤ میں نہیں آئے گی، وزیر اعظم نے واضح کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک روزہ دورے پر لاہور آمد، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات، ناراض ارکان کے تحفظات بتائے، آٹا بحران پر بریفنگ دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں 3 وزراء کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ سینئر وزیر عاطف خان، شہرام ترکی اور شکیل احمد وزیر نہیں رہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ان کے پاس ثقافت، اسپورٹس، صحت، ریونیو اور ریاستی امور کے قلمدان تھے۔ عاطف خان اور وزیر اعلیٰ کی کچھ دن پہلے تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے، تینوں وزراء گروپنگ میں ملوث تھے، کام میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے، تینوں کو کئی بار سمجھایا گیا، بات وزیر اعظم عمران خان تک گئی۔ وزراء خود حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، اب یہ ایک دوسرے کے خلاف گواہ بنیں گے۔ رہنما اے این پی زاہد خان کی آج نیوز سے گفتگو، کہا بی آر ٹی منصوبہ سب کے سامنے ہے، صوبے میں کوئی جامعہ بنی نہ اسپتال۔ عمران کو اپنے دائیں بائیں کا پتہ نہیں، کرپشن کیسے ختم کریں گے؟ گندم پہلے سستے داموں باہر بیچ دی، اب مہنگی خریدی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال کی تنقید، کہا جس دن عوام اٹھ کھڑے ہوئے ملک سے ظالموں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ترین اور خسرو بختیار شوگر کے کاروبار میں وہ ہے، لیکن شوگر مافیا بہت بڑا مافیا ہے۔ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں یہ مہنگائی کم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی، کوئی حکومت کو انشاءاللہ خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے زرداریوں کو اور شریفوں کو اور ان کے ایجنٹوں کو۔ خطرہ عمران کو نہیں، زرداریوں اور شریفوں کو ہے۔ عثمان بزدار بھی کہیں نہیں جا رہے۔ شیخ رشید کی راولپنڈی میں پریس کانفرنس، کہا عمران کی قیادت میں مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر دیں گے۔ منتخب نمائندوں پر مشتمل پرائز کنٹرول کمیٹیز کی تجویز دے دی۔ شہباز صاحب ڈیلی میل کا صحافی کیس کا انتظار کر رہا ہے۔ حلیم عادل کی تنقید، چودھری شوگر ملز کے اثاثے 6.5 ارب تک کیسے پہنچے؟ ملک کی لوٹی گئی پائی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت سندھ میں قرض دینے کا فیصلہ، وزیر اعظم کل ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے، منتخب جوانوں میں چیک تقسیم کریں گے، تقریب سے خطاب بھی ایجنڈے میں شامل۔ 2019 کے دوران پاکستان میں کرپشن نہیں بڑھی، چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی وضاحت۔ پاکستان کا اسکور 1 درجہ نیچے جانا کرپشن میں اضافے یا کمی کی نشاندہی نہیں کرتا، چیئرمین سہیل مظفر نے واضح کر دیا۔ کہا سیاست دانوں اور میڈیا نے رپورٹ کو غلط انداز میں پیش کر کے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم، آج 6 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سباشی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد سے خبر دیں گے، جہاں امریکی سفارت خانے کی گاڑی نے سگنل کی خلاف ورزی کی اور آپ کو بتائیں کہ دوسری گاڑی سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں خاتون جاں بحق جبکہ 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے گاڑی چلانے والے پاکستانی ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عثمان مظفر۔ جی عثمان مظفر، اس کیس میں کیا پیش رفت سامنے آئی، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، یہ آج افسوسناک واقعہ تقریباً صبح 11:15 پر پیش آیا، جب ایک امریکی سفارت خانے کی گاڑی جو کہ تیز رفتار تھی
اور وہ تیزی سے اشارے کو توڑتی ہوئی جو ہے ایک گاڑی سے جا ٹکرائی، جس سے ایک خاتون جو کہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگی، جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے جن کو فوری طور پر پمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جس میں سے ایک افراد کی جو وہ صحت ہے وہ شدید زخمی ہیں، جن کے باعث ایسا لگتا ہے کہ جو افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو پولیس ذرائع کے مطابق امریکی سفارتکار کی گاڑی میں جو ہے کوئی سفارتکار موجود نہیں تھا، صرف ایک ڈرائیور جو کہ پاکستانی ہے وہ موجود تھا، جس کو موقع سے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کی گرفتاری کے بعد جب یہاں پر پہنچے، کیونکہ یہ تھانہ مرگلہ کا ایریا آتا تھا، تو یہاں سے پولیس نے اطلاع دی کہ وہ ہومیسائیڈ یونٹ جو ہے وہاں پر دونوں گاڑیاں اور جو ڈرائیور تھا اس کو منتقل کر دیا گیا ہے، وہاں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکن سفارت خانے کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ امریکن سفارت خانے کی جو گاڑی ہے وہ پولیس کے پاس موجود ہے اور اس کو ہومیسائیڈ یونٹ جو ہے پولیس کا اسپیشل بنایا گیا ہے، وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو زخمی ہیں وہ ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے، پمز ہاسپٹل میں داخل ہیں، جبکہ خاتون جو کہ نازیہ بی بی بتایا جاتا ہے ان کا نام، وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی، جن کی لاش کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ بھی جاری ہے۔ جی اچھا، جس طریقے سے آپ اس واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جو زخمی وہاں موجود ہیں یا جو عینی شاہدین ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس واقعے کے حوالے سے؟ کیا کہنا تھا ان لوگوں کا؟ کچھ بات ہوئی آپ کی؟ جی بالکل، وہاں پر جو عینی شاہدین سے جب ان سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ گاڑی اتنی تیز رفتار تھی، سگنل بھی بند کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سگنل توڑتی ہوئی یہ ایک گاڑی سے جا ٹکرائی، جس کے باعث جو ڈرائیور کی سائڈ پہ خاتون بیٹھی تھی وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگی، جبکہ پیچھے جو خواتین بیٹھی ہوئی تھی وہ شدید زخمی ہوئی، جن کو پمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے اس تمام واقعے کو خفیہ رکھا گیا۔ اس کی جو اطلاع ہے میڈیا کو کافی دیر بعد پتہ لگی، کیونکہ یہ واقعہ جو صبح کا واقعہ تھا، لیکن پولیس کی جانب سے فوری طور پہ ایویکیویٹ کیا گیا، جو وہاں پر جو گاڑیاں موجود تھی اور جو زخمی تھی ان کو فوری طور پر پمز ہاسپٹل بھجوا دیا گیا۔ جب میڈیا کو اطلاع ہوئی تو اس کے بعد ویسے کہ یہ تھانہ مرگلہ کے ایریا آتا تھا، یہاں پر پولیس نے جو گاڑی تھی، دونوں گاڑیاں تھیں، اور جو ملزم تھا جو کہ ڈرائیور تھا امریکن سفارت خانے کا، ان کو فوری طور پر ہومیسائیڈ یونٹ جو ہے وہاں پر منتقل کر دیا۔ جی حادثے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ عثمان مظفر۔ اور اب بات تحریک انصاف کے ناراض اراکین کی، جنہیں منانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت پنجاب سے منتخب پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے ارکان سے ملاقات کی ہے۔ پنجاب کی مجموعی صورتحال، عوام کو سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی امور کی ہدایت کی ہے۔ ملاقات میں مزید کیا پیش رفت سامنے آئی ہے، یہ جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز غضنفر خان سے۔ جی غضنفر خان، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ اس وقت 8 کلب ایوان وزیر اعلیٰ میں موجود ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب شعیب دستگیر اور اس کے علاوہ اسمبلی کے اراکین سے جو ہے انہوں نے ملاقات کی اور اپنے جو ناراض اراکین تھے ان سے بھی جو ہے بات چیت کی گئی۔ اس تمام تر صورتحال میں جو ہے وہ علاقائی جو ہے وہ ترقیاتی کام اور ان کے منصوبوں کے حوالے سے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا اور کہا کہ ترقیاتی کاموں میں کسی بھی علاقے کو جو ہے وہ نظر انداز نہ کیا جائے، جبکہ وزیر اعلیٰ سے بھی بریفنگ لی گئی کہ پنجاب میں آٹے کے بحران اور چینی اور دیگر اشیاء کے جو بحران کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتوں میں اضافے پر جو ہے تمام تر انتظامات کو جو ہے وہ کہا گیا کہ مکمل کیا جائے جلد سے جلد، اور عوام کو جو ہے وہ مسائل جو درپیش ہیں ان کا بھی فوری جو ہے وہ ازالہ کیا جائے۔ اس وقت جو ہے وہ معلومات موصول ہو رہی ہیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ 8 کلب سے نکل کر جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں، جہاں پہ بنی گالہ میں کچھ دیر قیام کے بعد سیدھا ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانگی ان کی جو ہے وہ متوقع ہے۔ جی ٹھیک ہے، غضنفر خان اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ خیبر پختونخوا حکومت میں کھینچا تانی کا ڈراپ سین ہو گیا۔ 3 وزراء عاطف خان، شہرام ترکئی اور شکیل احمد کو وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ سینئر وزیر عاطف خان کے پاس ثقافت اسپورٹس کا قلمدان تھا، شہرام ترکئی وزیر صحت تھے اور ریونیو اور ریاستی امور کا قلمدان شکیل احمد کے پاس تھا۔ خیبر پختونخوا میں آپس کی لڑائی نے رنگ دکھا دیا، 3 اہم صوبائی وزراء کو گھر بھیج دیا گیا۔ فارغ کیے جانے والے وزراء میں عاطف خان،
शहराम तारकई और शकील अहमद शामिल हैं। सीनियर वजीर आतिफ खान के पास सियाहत, सकाफत और स्पोर्ट्स, शहराम तारकई के पास वजारत सेहत और शकील अहमद के पास रेवेन्यू और रियासती अमूर का कलमदान था। ज़राए का कहना है कि तीनों वज़रा पर सूबे में ग्रुपिंग का इल्जाम आयद किया गया, जिसके बाद अहम इकदाम उठाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने तीनों वज़रा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में PTI ग्रुप बंदी पर इतने खफा हुए कि आतिफ खान और शहराम तरकई से मिलने से ही इनकार कर दिया। परवेज खटक और महमूद खान की ब्रीफिंग के बाद उन्होंने किसी और की एक ना सुनी। ये मामला क्या है, जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान अली, आज हमने देखा कि फैसला हो गया, ड्रॉप सीन हो गया, जो मसाइल थे KPK गवर्नमेंट को, क्या वो दूर हो पाएंगे? देखिए जी, गुज़श्ता जो खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ था, तो उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और आतिफ खान के माबैन जो तू में और लड़ाई हुई थी, जिसके बाद वज़ीर आला और आतिफ खान के दरमियान जो नाराज़गी थी वो बढ़ गई थी और आतिफ खान ने अपना एक ग्रुप तैयार करके एक जो MPA उसके घर पर इजलास भी बुलाया और उसमें तकरीबन 10 के करीब MPAs और वज़रा ने शिरकत की। जब लड़ाई हुई तो उसके बाद वज़ीर आला ने भी यही इंदिया दिया था कि वो भी जब वज़ीर आज़म इमरान खान बैरून मुल्क दौरे से वापस आएंगे तो उनको वो तमाम तर शिकायत और नाराज़गी और रंजिश के हवाले से बताएंगे। जबकि आतिफ खान ने भी उस टाइम मौक़िफ़ देने से इनकार किया था, लेकिन उन्होंने भी यही इंदिया दिया था कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क वापस आएंगे तो वो भी अपनी शिकायत और जो नाराज़गी है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखेंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म जो है मुल्क वापस आ गए तो वज़ीर आला महमूद खान फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँच गए और उनने वज़ीर दिफा परवेज खटक के साथ मुलाकात की और तमाम तर जो सूरत हाल से उससे आगाह किया और काबीना इजलास में जो सूरत हाल पैदा हुई थी तो उससे भी आगाह किया। जबकि इसी दौरान जो है आतिफ खान और शहराम तरकई जो थे उन्होंने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने की कोशिश की। ताहम जब वज़ीर दिफा और इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को इस सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने दोनों वज़रा पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए। आपका शुक्रिया। वज़ीर दिफा परवेज खटक कहते हैं कि 3 वज़रा को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फारिग किया गया, कोई भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा तो फारिग कर दिया जाएगा। जिन वज़रा ने हुकूमत को करप्ट कहा उनका एहतसाब होगा, अगर फवाद चौधरी के खिलाफ भी कोई सबूत मिला तो उनका भी एहतसाब होगा। परवेज खटक ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यकीनन जिन लोगों ने पब्लिक किया और पार्टी के खिलाफ बात की उनको नोटिस जाएंगे और फिर उनसे जवाब मांगेंगे कि आया जो पार्टी में इख्तलाफ है तो उसको पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए, अगर इसको पब्लिक करनी है तो फिर उसको जवाब भी देना पड़ेगा। ज़ाती कई लोग ऐसे थे जिनके अपने ज़ाती ख्वाहिशात थे, ज़ाती मसले थे और पीछे उन्होंने कुछ और के साथ छोड़ दिया, तो अगर उसके ज़ाती मसले हल हो जाते तो ना हुकूमत करप्ट थी ना वज़ीर आला ख़राब था। और फवाद चौधरी हैं, उनका इसमें कहते हैं बहुत बड़ा रोल था। मुझे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई होगा तो हम सबके साथ हिसाब करेंगे, लेकिन मुझे अभी तक कोई मालूमात नहीं है। इसी मामले पर बात करते हैं, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शिराजी। आसमा, बताइएगा कि पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई है और आज KPK के 3 वज़रा को फारिग किया गया है। आपको क्या लगता है आखिर पार्टी में अनबन की वजह क्या है? देखिए, अनबन की तो अहम वजह जो क़यादत की कमज़ोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि लीडरशिप जो है वो सारी जमात को एक पेज पे रखने में नाकाम हो रही है और उसकी ये इमरान खान साहब का काम है कि वो अपनी जितने भी लोगों के इख्तलाफात हैं या उनके साथ के प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे के साथ जो ग्रुपिंग हुई हुई है, बल्कि एक मीटिंग में खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि वो बड़े सख्त नाराज थे इस बात के ऊपर और कोर कमेटी में उन्होंने कहा भी कि आप लोग जो है एक दूसरे के इख्तलाफात ख़त्म करें और एक साथ बैठें। ये जहांगीर तरीन साहब और जो ग्रुप बना हुआ है बाकी लोगों का, उसमें बल्कि उन्होंने सुलह कराने की कोशिश भी की शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब के बीच में। ये तो वफाक के लेवल के ऊपर है, लेकिन KPK के अंदर जो है वो आतिफ खान बड़े सीनियर इनके मिनिस्टर भी और उसके बाद बहुत पुराने इनके बानियान में से पार्टी के थे और उनके बड़े इख्तलाफात पहले ही दिन से मौजूद हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, जैसे महमूद खान साहब का ग्रुप है, वो ज़्यादा इमरान खान साहब के क्लोज हो गया और उसके बाद जो शहराम खान तरकई और
आतिफ खान है, इनको और इनके ग्रुप को, ये 2-3 लोग नहीं है बल्कि इनके साथ काफी लोग हैं रिपोर्टेडली, तो अब वो मुतमईन करने में नाकाम हो रहे थे। ये याद रहे कि पिछला जो इलेक्शन था उसके अंदर बार बार अगर किसी की कोई खूबियां बयान की जाती थी तो वो आतिफ खान और शहराम खान और इन लोगों की थी कि ये काम करते थे और इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन भी थी और इनको पार्टी के अंदर इनकी बड़ी फॉलोइंग भी है। ये फैसला तो खान साहब ने कर लिया कि इनको बरतरफ कर दिया जाए, लेकिन इसके जो आफ्टर मैथ है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है खुद खान साहब के लिए भी और उनकी जमात के साथ भी, क्योंकि केपीके के अंदर जो ग्रुपिंग है उसमें ये 2-3 लोग जो थे ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे और उनको छेड़ने का मकसद ये है कि उनके साथ जितने लोग हैं उनको भी आप मैसेज दे रहे हैं कि आपकी भी खैर नहीं है। इससे पार्टियां ज़ाहिर है कि कमज़ोर होती हैं, मजबूत नहीं होती हैं। और अब जबकि ये भी मैं आपको बता दूं कि ये केपीके और पंजाब तो अपनी जगह पे सामने आ ही गए हैं। आइंदा चंद दिनों में इम्कान है कि वफाक के अंदर भी जो ग्रुप है इसका वो भी मुतहरिक होकर सामने आए, बल्कि 1-2 आवाज़ें तो पहले आती रही, जैसे नूर आलम खान साहब की आवाज़ है या कुछ और लोग हैं उनकी आवाज़ें तो आती रही हैं। तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुपिंग वफाक की भी सामने आ जाएगी और पीटीआई को किसी और से खतरा नहीं है, पीटीआई को खुद से ही अब खतरा जो है वो सबसे ज्यादा है और सबसे अहम चैलेंज खुद पीटीआई के साथ लेके चलना है। तो ये अब देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किस तरह से अपनी पार्टी को एक पेज पे रखने में कामयाब होते हैं, कितनी जल्दी वो पेशावर जाते हैं और इन लोगों से मुलाकात करते हैं। लेकिन इनको बरतरफ कर देने का मकसद तो ये कि इंतहाई कदम तभी उठाया गया है जबकि वो इन सबको मना नहीं सके। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तरफ तो ये हुक्म हो गया कि इनको बरतरफ कर दिया जाए, अहम अरकान असेंबली भी हैं, वजारतें भी इनके पास थी, आपको क्या लगता है कि दोबारा इनको मनाया जा सकता है या मनाया जाएगा? मुझे लगता नहीं है कि इस तरह होगा, क्योंकि मेरी खुद 2-3 लोगों में इनके जो हैं इस ग्रुप में उनसे मेरी बात हुई है। जो इख्तलाफात हैं वो बहुत ज़्यादा है, ताहम वो भी मीडिया पे आने से एतराज़ कर रहे हैं, वो खुद आके बात करने से एतराज़ कर रहे हैं कि वो इस पे फिलहाल बात ना करें। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई विंडो ओपन रखी हुई है। ये भी याद रहे कि हाल ही में वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई थी, तो अगर उसके बाद ये एक्शन किया गया तो इसका मतलब ये है कि दरवाजे किसी हद तक बंद हो चुके हैं और ये आखिरी फैसला है। लेकिन खान साहब इसको क्रिकेट की तरह असल में चलाने की पार्टी को कोशिश कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सियासी जमातें होती हैं, इनके साथ लोगों की सपोर्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स होती है। ये क्रिकेट टीम तो है नहीं कि आपने फलाने को निकाल दिया 1 मैच से 2 मैच से और फिर उसके बाद दूसरे को जगह दे दी। ये तो पूरी एक सियासी अमल है ये, और हर जो एमएनए या एफटीए होता है उसकी फॉलोइंग होती है, उसका वोटर होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। और अब आगे जाके जाहिर है कि अगर आप बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं तो आप किस तरह से अपनी पार्टी की ग्रुपिंग को ओवरकम किए बगैर जो है वो एक अच्छा रिजल्ट वहां से ले सकते हैं। और ये याद रहे कि पिछले 10 साल से तकरीबन केपीके के अंदर ये पिछले 5 साल और अभी ये 7.5 साल तकरीबन होने वाले हैं, ये पीटीआई की सरकार वहां पे है और बड़ी मजबूत सरकार मानी जाती है। लिहाजा इसको आप अगर इस तरह लोगों को एक्सपेल करते रहेंगे या उनको बरतरफ करते रहेंगे तो पार्टी का इस तरह चलना जो है वो नामुमकिन हो सकता है या उनको काफी प्रॉब्लम्स का आने वाले दिनों में सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर इसी तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होते रहे तो फिर पार्टी का चलना मुश्किल हो सकता है। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी हमसे गुफ्तगू करी थी, आपका शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा